ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ بورے والا کی پہچان نصف صدی سے زیادہ دلوں پہ حکومت کرنے والے بابا تبلیغ، تحریک ختم نبوت کے عظیم ترین سالار، اتحاد بین المسلمین کی یادگار شخصیت، بقیت السلف بابا تبلیغ، میری جماعت کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ خطیب، پنجاب کی معروف ترین شخصیت، بین الاقوامی طور پہ مسلک اہل حدیث کی پہچان، استاذ الخطباء، یادگار اسلاف، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ قضائے الہی سے انتقال فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کا جنازہ انہی کی یادگار مسجد میں اس وقت بالکل تیار ہے، اور جنازے کی نماز انشاءاللہ العزیز ٹھیک 10 بجے کالج کے باہر والے گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ مرکزی انجمن تاجران کے طے شدہ فیصلے کے مطابق بورے والا کے تمام بازار، تمام مارکیٹیں اور تمام قابل ذکر تجارتی مراکز بند رہیں گے، تاکہ بابا جی کا جنازہ بورے والا کی گلیوں سے گزارنا ممکن اور آسان ہو سکے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام احباب 10 بجے کا انتظار کیے بغیر، 10 بجے سے پہلے بغیر کسی تاخیر کے بورے والا کے باہر والے گراؤنڈ میں لاہور روڈ پہ پہنچ جائیں، تاکہ آپ احباب کو آپ کی شان کے مطابق اچھی جگہ پر مناسب ماحول میں جنازہ کے لیے صفوں میں جگہ مہیا کی جا سکے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ دور دراز سے تشریف لانے والے مہمان مسجد کے چاروں طرف گلی اور بازار میں کھڑی ہوئی اپنی سواریاں رستے سے دور لے جائیں، تاکہ جنازے کے وقت رش کی وجہ سے کسی کی سواری کو کوئی نقصان نہ ہو اور مہمانوں کے لیے گزرنے کا رستہ مل سکے۔ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 10 بجے باہر والے گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تمام احباب، بقیت السلف، بزرگ عالم دین اور میری جماعت کے انتہائی زیادہ قیمتی سرمایہ ختم نبوت کی تحریک کے یادگار سالار کے جنازے میں 10 بجے باہر والے گراؤنڈ میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یاد کر لمیاں منزلانوں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا، جس مال تے حسن تے مان کرنا ہے، کچھ روز دائے پراونا، تے تیرا مال لینا ونڈ وارثانے، تے تیرے ماس نو کیڑیاں کھاونا، منظور تھوئی تو خرچ تیار کر لے، پچھوں کسے نہیں خرچ پہنچاونا، اس فانی دنیا تے آ کے
ना झूठे रोब जमा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके ना झूठे रोब जमा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके इथे जोड़े अमीर गरीबां दे मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे कख उड़दे लखां पत्तियां दे हुंदा फेर हनेर सवेरे दा ए उंदी दिसदी ए सबना नू बन जांदी ए कां बनेरे दा मालिक जा सौंदे कमरी ने दर वजदा ए वसदे डेरे दा हो जदों कावां ने वासा करना ए की करना महल उतेरे दा इथे जोड़े अमीर गरीबां दे मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे जेड़े कपड़े बदन ते तू पाए होए ने ओ भी तेरे लैणगे ला बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके ए महल मनारे छड़ने नी झंडे कब्रिस्तान जागने नी उम्र गुजारी बुढ़ड़ा होयो ते उड़ गया लक तेरा अजे भी बदियों बाज नया में हो शाबा मरद दलेरा मौत आखे मैला दे चढ़ दे जिस घर कदम टिकावा दुख दर्दां दी बारिश करके खुशियां खाक मिलावा ए महल मनारे छड़ने नी झंडे कब्रिस्तान जागने नी ए वेले मुड़ नहीं लभने नी ए वेले मुड़ नहीं लभने नी आ हुण मसजद वाले आ बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके इस फानी दुनिया ते आके ना झूठे रोब जमा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके क्यों करना मेरी मेरी तू होना एक दिन कबर दी ढेरी तू ना रख दौलत ते दलेरी तू इनू छड़ने ते पैने रा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके की मान बेगानी चीज उते कर शुक्र तू अपने नसीब उते उम्र गुजारी बुढ़ड़ा होयो उड़ गया लक तेरा अजे भी बदियों बाज नया में शाबा मरद दलेरा की मान बेगानी चीज उते कर शुक्र तू अपने नसीब उते जिदा रिज़्क हमेशा खाना है सारे उस दे अगे झुका बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके इस फानी दुनिया ते आके छड़ी फिर नाए फर्ज निमाज़ा तू पिया देवे कुफर आवाज़ा
تو ਹੋਰ ਦੁਆ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਲਮਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਰੀ ਹੂੰ ਕਲਮਾ ਦਿਲ ਜ਼ੰਗ ਦੂਰ ਕਰੇਂਦਾ ਕਲਮਾ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ ਹੂੰ ਕਲਮਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਿਰ ਕਲਮਾ ਹਟ ਪੰਸਾਰੀ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਕਲਮਾ ਦੌਲਤ ਬਾਰੀ ਹੂੰ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਨਏ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵੇਂ ਕੁਫਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਆਖਰਤ ਖਰਚ ਬਣਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਵਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬੁਲਾ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਿਸਮ ਕਿਆ ਹੈ जिस पे शैदा है जहां एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान गारा इसका खून है और ईंटें इसकी हड्डियां चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी ए सोना चांदी छड़ जाना तेरे रिश्तेदारां ने हंडाउना तैनू कबर दे विच ओ ना जा पाउना तू कबर दा खर्च बना बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया जिस दौर पे दुनिया नाज़ा थी अब हम वो जमाना भूल गए औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए आदमी का जिस्म क्या है आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान गारा इसका खून है और ईंटें इसकी हड्डियां चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी जाना ही जब याद नहीं तो फिर आना भी नाकाम गया जाने वाला तो जाएगा ही सुबह गया या शाम गया इस फानी दुनिया ते आके ना झूठे रोब जमा बंदिया तेरा दूजा सावत ना आवे ना रब दी याद बुला बंदिया इस फानी दुनिया ते आके तू देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए आदमी का जिस्म क्या है आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान गारा इसका खून है और ईंटें इसकी हड्डियां चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी जाना ही जब याद नहीं तो फिर आना भी नाकाम गया जाने वाला तो जाएगा ही
صبح گیا یا شام گیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ جھوٹے روب جمع بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے دوست جو ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی تک جن دوستوں نے وضو نہیں کیا جو پیچھے ہیں وہ وضو فرما لیں انشاءاللہ ہم وقت کی پابندی کریں گے اب آپ کے سامنے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فضیلت مآب علماء کرام عزت مآب برادران اسلام جملہ مکاتب و مسالک سے تعلق رکھنے والے احباب کرام حقیقت یہ ہے کہ یہ موقع صبر و احتساب کا ہوتا ہے فَلْنَصْبِرْ وَلْنَحْتَسِبْ ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اس صدمے پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں اور جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں ہر انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے آپ حضرات اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ مرحوم کے لیے خلوص دل سے بخشش کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے مرحوم ہماری نظر میں حضرت محمد عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ یہ بہت ہی عظیم آدمی تھے کہ بڑے علماء کی صحبت کے فیض یافتہ تھے بڑے بڑے اکابر کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اور میں نے جو خصوصیت کے ساتھ ان کے اندر ایک وصف دیکھا تھا کہ یہ ہمیشہ علماء کا احترام کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس تعلق کو نبھاتے تھے زندہ لوگوں کے ساتھ بھی اور فوت شدگان کے ساتھ بھی قبرستان میں جانا جا کر قبر پہ دعا کرنا ان کے لواحقین کے ساتھ تعلق رکھنا جہاں جانا دوستوں سے ملنا فیصل آباد تشریف لاتے تو جامعہ سلفیہ کو شرف بخشتے وہاں ضرور پہنچتے اور فرماتے کہ یہ جامعہ میرا گھر ہے اسی طرح ہم بچوں کے ساتھ بہت ہی محبت کا اور بہت ہی شفقت کا اظہار فرماتے اللہ اکبر اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ ان کی اولاد کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو عالم دین تھے ہمارے مرحوم بھائی حافظ محمد لقمان صاحب رحمہ اللہ ان کے فرزند ارجمند تھے وہ بھی عالم دین تھے اور ان کے دوسرے فرزند ارجمند جو جماعت اہل حدیث کے لیے اور مسلک کے لیے اور بلکہ اسلامی تاریخ کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں پروفیسر سلیمان اظہر صاحب ڈاکٹر بہاؤالدین کے قلمی نام سے جو اس وقت کام کر رہے ہیں یہ سب مولانا کا صدقہ جاریہ ہے اور آج پورا شہر ان کے لیے اشکبار ہے ہر دل جو ہے وہ سوگوار ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ رب العزت ان کے حق میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما کے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور حضرات اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ حضرات جو جا رہے ہیں یہ خلا پیدا ہو رہا ہے یہ مسندیں اور منبر خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے وارث پیدا کرنا اور ان کے جانشین پیدا کرنا جماعت کی اور احباب کی ذمہ داری ہے اس کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کا بہتر خلف مسلمانوں کو نصیب فرمائے السلام علیکم محترم حضرات جو بھی پروگرام مرتب ہو ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے اسی وجہ سے ان کے یہ مولانا عبدالرحیم نعمانی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں بابا جی کا مولانا عبدالرحیم نعمانی صاحب کے ساتھ ایک ساتھ تھا ہر تحریک میں مل جل کے کام کیا تو عبدالرحیم نعمانی صاحب ان کو چاچا جی اکثر کہا کرتے تھے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وہ تشریف لائے
सरदार खालिद सलीम भट्टी साहब हमारे MP हैं, इनको भी बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत थी। ये सारी अरेंजमेंट उन्होंने अपनी मोहब्बत और अकीदत की वजह से की है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, वो भी अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएंगे। सैयद ज़िया शाह बुखारी साहब के बाद वो मैच पे आएंगे और उनके बाद आखिरी खिताब हाफिज अब्दुल करीम साहब नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उनका होगा। उसके बाद नमाज जनाजा अदा करने के लिए सबबंदी होगी। मेरी आपसे बार बार अपील और गुजारिश है कि जो बाबा जी की चारपाई के इर्द गिर्द अहबाब खड़े हैं वो पीछे सफों में आ जाएं, सबबंदी फरमाएं। ये रश जो है ये कम होना चाहिए। अब आपके सामने सैयद ज़िया शाह बुखारी साहब अपने ख्यालात के साथ चेहरा देखने आते हैं अफसर और कहो के बाद दिखाया जाएगा। हाँ जी बाद ऐलान कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बिलाशुबा आज पूरे पाकिस्तान से आप अहबाब अपने गम और हुज़्न व मिलाल के इज़हार के लिए यहाँ जमा हैं, जिसका सबब हमारे मखदूम बुजुर्ग बाबा तबलीग हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमहुल्लाह ताला की ये वफ़ात और जुदाई और इंतकाल है। हमें अल्लाह ताला ने इस मौके पर जो तालीम दी है हम उस पर अमल के पाबंद हैं। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाशुबा इन्नल अय्न लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़ुन व इन्ना बिफ़राक़िही लमहज़ूनून। हम उनकी जुदाई पर दिली सदमा भी महसूस कर रहे हैं। आंखें हमारी पुरनम हैं, दिल हमारे मग़मूम हैं, मगर हम वही बात कहेंगे कि जिससे हमारा रब राजी हो, और वो यही बात सुन के पसंद करना, यही बात पसंद करता है कि हम इसी का इजहार करें जो जिंदगी भर बाबा जी हमें खुद सिखाते रहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें इस मौके पर बड़ी पाकीज़ा तालीम दी है, उस पर अमल करने का टाइम है। आप फरमाया करते थे उस्कुर महासिना मौताकुम, जब तुम में कोई फौत हो जाए तो फिर उसकी इंसान की हैसियत से जो खामियां थी कमजोरियां थी उनको भूल जाया करो। जो उनके अंदर खैर थी भलाइयां थी और उनके अंदर अच्छाइयां और नेकियां थी उन्हें बयान किया करो। इसका आपने फलसफा बयान कर दिया कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़। निसाई के अल्फाज में आप फरमाते हैं अल मलाइकतु शुहदाउल्लाहि फिस समा व अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़। आसमान पर फरिश्ते अल्लाह के गवाह हैं, जमीन पर मेरे उम्मती अल्लाह के गवाह हैं। जिस इंसान के फौत होने के बाद अल्लाह के रसूल के सच्चे मुखलिस तीन उम्मती कह दें, गवाही दे दें, बयान कर दें, इस बात के इजहार कर दें या अल्लाह ये फौत होने वाला नेक और अच्छा इंसान था, तो आप फरमाते हैं अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। मैं मौलाना गुरदासपुरी साहब के बारे में समझता हूँ, वो इंतहाई खुश नसीब इंसान थे। अल्लाह ने उनको लंबी उम्र अता की और पूरी जिंदगी तबलीग में गुजार दी, किताब और सुन्नत की दावत में गुजार दी, और 25 साल से ज्यादा अरसा मुझे अल्लाह ने सादत बख्शी। मैं उनका हम नशीन रहा, उनका हम सफर रहा, हम रिकाब रहा, और मैंने मुल्क भर में उनके साथ तबलीगी और दावती दौरे किए। अभी सुहेल साहब और जुबैर साहब मुझसे कह रहे थे तुमने देर कर दी। मैं कई दिनों से मुल्क से बाहर था, परसों पलटा, मुझे अंदाजा ही न हुआ कि बाबा जी इतने अचानक बीमार हो चुके हैं। अभी उनके इंतकाल की खबर मिली, बिलाशुबा वो फरमा रहे थे तुम्हें तो बेटा समझते थे। वाकईतन मुझे उन्होंने हमेशा अपने बेटे की हैसियत से देखा और बेटों जैसी शफकत से नवाजा। मेरे रूहानी बाप थे, बिलाशुबा आप सबके भी रूहानी बाप थे। वो पूरी जमात के बाबा थे, पूरी जमात के बुजुर्ग थे, हमारी सबके लिए इंतहाई काबिल कदर शख्सियत के मालिक थे। तो मैं ये समझता हूँ आज आप सब इतने यहाँ जो शेखुल हदीस तशरीफ फरमा है,
उलमा के असातिज़ा मौजूद हैं, अल्लाह के नेक बंदे, तहज्जुद गुजार, मुखय्यर सखी लोग मौजूद हैं, आप जैसे नमाजी परहेजगार लोग मौजूद हैं, नौजवान उलमा की एक बहुत बड़ी खेप और तादाद यहाँ मौजूद है। अल्लाह ये सब तेरे इस बंदे के हक में गवाही देने के लिए आए हैं। ये तेरा बंदा अच्छा इंसान था, तेरे दीन का नंबरदार था, तौहीद और सुन्नत का मुबल्लिग था। अल्लाह उनके हक में हम जैसे गुनाहगारों की गवाही कबूल फरमा और उन पर जन्नत को वाजिब फरमा दे। और मैं इस मौके पर आपको ये बात कहना चाहता हूँ, पूरे वाला की जमात, तुम बड़े खुश नसीब लोग हो। बाबा जी ने पूरे पाकिस्तान में जहां इस शहर की अपने नाम से निस्बत की बना पर शोहरत का सबब बने, वहां तुम्हारी बड़ी खूबी बयान किया करते थे। वो कहते थे मैंने एक लंबा अरसा पूरे वाला में गुजार दिया, मोहब्बत से फरमाया करते थे। दो सबब हैं, एक सबब ये है कि मेरी जमात बड़ी अच्छी है, अखलाक वाली है, और मैं जाती तौर पर शेख वहीद साहब को और उनके तमाम रफ़ाक़ा को जानता हूँ। ये मुखलिस लोगों की जमात है, अखलाक वालों की जमात है। जिंदगी भर बाबा जी के बेटों की हैसियत से काम किया और फिर उनकी आंखों को ठंडा करते हुए उनके साहबजादे को उनकी जगह पे खड़ा करके उनको सुरखरू किया, उनके दिल को ठंडक पहुंचाई। मैं आपको खराजे तासीम पेश करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि बाबा जी की निशानी के साथ भी तुम उसी शफकत के साथ, उसी एहतराम के साथ बर्ताव करोगे, उसी निगाह से उनको देखोगे कि जिस निगाह से तुम उनके बुजुर्गों को, हम सबके बाप को देखा करते थे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला बाबा जी की नेकियां कबूल फरमाए। मैं आखिर में बूरे वाला की जमात को बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान के अहले हदीस, अहले सुन्नत, तमाम औकात बेफिक्र के उलमा, जिस तरह हजरत मौलाना हाफिज मसूद आलम साहब इरशाद फरमा रहे थे, तमाम औकात बेफिक्र के लोग बिला तफरीक वो मनंजा मन शख्सियत के मालिक थे, हर एक उनके साथ प्यार करता था। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, हम गुलब के कायल नहीं है, हम मुबालगा राय को पसंद नहीं करते, बिला शुबा वो इंसान थे, इस माहौल में रहे। इन लोगों ने आपके अंदरों ने जिंदगी बसर की, बैसियत इंसान इंसान से ऊंच नीच हो जाती है बात करते हुए किसी अमल के लिहाज से। मगर मैं आपसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, तालीम है, आपकी तरगीब है कि फौत होने वालों को माफ कर देना चाहिए। आप उन्हें माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, वक़्त की किल्लत के पेश नज़र जहाँ तमाम मकात बेफिक्र के उलमा तशरीफ फरमा है, यहाँ पे सियासतदान जुमला पार्टीज के वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। जनाब गुलाम रसूल जैदी साहब, पीर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, सारे यहाँ तशरीफ फरमा है। मगर चूंकि इंतजामिया की तरफ से मुझे ये बार बार कहा जा रहा है कि सरदार खालिद सलीम पट्टी साहब वो शुक्रिया के तौर पे यहाँ तशरीफ लाए, मैं शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला छतवी साहब जो हमारे उस्ताद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाए। अब आपके सामने सरदार खालिद सलीम पट्टी साहब मुख्तसर अल्फाज में बाबा जी को हदिया तबरीक पेश फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बाबा जी के मतलब यही कहूँगा कि उनके जाने का सदमा सिर्फ अहले हदीस को नहीं है, तमाम मसालक को है। वो ऐसे अजीम शख्सियत है कि जब से ये इंतकाल की खबर चली है तो हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने दिली अफसोस किया और उनके हक में दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे साथ उन्होंने एक बिहारी में सफर किया आज से 20-25 दिन पहले, तो यकीन करें पूरे जिस्म में तनाव था। और जिस अफसर के पास हम गए तो उन्होंने अपना तारुफ भी इस अंदाज से पेश किया कि मैंने 65 साल अवाम की खिदमत की है पूरे वाला में बैठ के। तो मेरे जुम्मे जो एक काम वो लगा के गए हैं, मैं अब सब भाइयों से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो हम मिशन जारी रखेंगे और उनकी वो जो चीज जो मेरे जुम्मे लगी है हम इंशाअल्लाह ताला उनके बाद भी उनके अहले हदीस की वो चीज इंशाअल्लाह उनको वापस होगी। सरदार खालिद सलीम पट्टी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो ये है कि मस्जिद के साथ जो इमारत थी वो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ली थी, तो बाबा जी के आखिरी उम्र के हिस्से में अल्लाह पाक ने इनकी मेहनतों और सरदार साहब की काविशों से वो जमात को गवर्नमेंट ने वापस कर दी है। अब जिस तरह मस्जिद जो है
शेख वहीद असलम साहब जो कि मस्जिद के सदर हैं, वो फरमाते हैं कि नहीं है, वादा कर दिया, इंशाल्लाह ये वादा पूरा होगा। शेख साहब की तरफ से भी ये ऐलान है कि जुमला अहबाब का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा जी के लिए वो दुआए बख्शिश के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो हजरात वक़्त क्योंकि पूरा हो चुका है, उलमाए किराम ने अपने उलमाए किराम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। तो जिस तरह उलमाए किराम ने खिताब इरशाद फरमाया कि बाबा जी के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने बेबहा खूबियां पैदा फरमाई थी, तो मुझे ये बात याद आ रही है, शेखुल हदीस यहाँ मौजूद है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये सिर्फ इजहार करना चाहता हूँ। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वसीयत फरमाई थी कि अबू हुरैरा कुरान की तालीम पढ़ते रहो और आगे तालीम देते रहो, जब तुम दुनिया छोड़ के जाओगे तो 70,000 फरिश्ता तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ मांगने के लिए आया करेगा। तो बाबा जी को अल्लाह पाक ने ये सादत अता फरमाई है, ये पूरी एक सदी 100 साल का अरसा 75 साल की जिंदगी ये कुरान और हदीस की इशाअत करते हुए एक ही जगह पे अहले हदीस हो, जुमला मुक़ाद्दर फिक्र के उलमाए किराम हो, ये उस खतीब की वलायत और बुजुर्गी है जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मस्जिद में खतीब रहा हो और उसका जनाजा भी मस्जिद से उठाया जा रहा हो। बाबा जी को अल्लाह पाक ने यह सादत अता फरमाई, उनको अपने कौल में अपने फेल में बिल्कुल मजबूत रहे, अल्लाह पाक ने उनको मदद फरमाई और अल्लाह को जलाल ने उनको जमात की वो अता फरमाई जो बाबा जी का एहतराम करती थी। और मुझे उम्मीद है कि उनके जाने के बाद भी उनकी औलाद के साथ इसी तरह एहतराम करती रहेगी। तो मैं आखिर में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला, मेरी कल अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर से टेलीफोन से ये बात हुई, वो क्योंकि बहरीन में है, वो फरमाने लगे मैं इंशाल्लाह जल्दी वापस आके हाजिरी दूंगा। ये मैं किसी पे एहसान नहीं, बाबा जी को खराज ताज़ीम पेश करना ये उसके लिए भी सवाब है जो ये अल्फाज कहेगा। ये जुमला उलमाए किराम आज यहाँ नमाज जनाजा में दुआ मांगेंगे, मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब दुआ करेंगे, हम आमीन आहिस्ता या ऊंची कहेंगे क्योंकि ये भी हम सब की तरफ से दुआ हो जाएगी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, पहले हम जिंदों के लिए दुआ है, बाद में फौत शुदगों के लिए दुआ है। यकीनन आज ये ठाठे मारता हुआ इज्तिमा हम सब के लिए भी जरिया निजात है। अल्लाह हमें भी माफ फरमाए और हमारे बुजुर्गों को भी माफ फरमाए। अब आखिर पे मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला मोहसिन जमात डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब हाफिज़हुल्लाह अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। शेख अब्दुल वहीद असलम साहब की तरफ से ऐलान है कि बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम है, खाना खा के जाए मस्जिद में। और बाकी जिन्होंने बाबा जी की ज़ियारत करनी है वो मेरी दाईं तरफ से आए, बाईं तरफ से ना आए, इस तरफ से आएंगे लाइन में, तो जनाजे के बाद तो उनको बाबा जी का चेहरा इंशाल्लाह दिखाया जाए। दोस्तों की ख्वाहिश है कि आफतुल नुमानी साहब जो मकतब देवबंद से ताल्लुक रखते हैं उनको भी ख्यालात का मौका दिया। माशाअल्लाह यार तो आडी मेहरबानी है, बैठ जाओ सारे। बहुत कम है, हमने बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कई तहरीकों में हिस्सा लिया, कई तहरीकों में जेल भी गए, बाहर अंदर भी रहे। तो मेरे ज़हन में ये बात आती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेदूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम इंसान थे इस कायनात में। अब हमें जो सब यहाँ जमा है कभी एहसास नहीं होने दिया कि जी आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं और मैं अहले हदीस हूँ, बल्कि इतना प्यार किया है और सबके साथ रवादारी के साथ पेश आते। जब भी मस्जिद से तशरीफ लाते तकरीबन कभी मुलाकात होती, यार पान खुआ, मैं कहती ठीक है बाबा जी। यानी जब भी मिलना तो एहतराम से, और हर मजलिस में हजरत को देखने का मौका मिला एकदम खुशी की लहर हो जाती।
اور سب کو ہنساتے. یہ وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ جانے والا دنیا سے اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یقین ہے ہمیں کہ یہ وہ اللہ والا ہے کہ جس کی نماز جنازہ میں ہم شرکت کے لیے آئے ہیں. یقیناً اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیں گے. اب آپ کے سامنے محسن جماعت ڈاکٹر حافظ الکریم صاحب حافظہ اللہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل احترام علماء کرام، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کی وفات سے صرف ان کے خاندان کا نقصان نہیں ہوا، صرف مسلک اہل حدیث کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک کا، پوری امت کا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے پوری زندگی دین کی، کتاب و سنت کی دعوت میں وقف کی، اس کی خدمت کی. آج ہم سب ان کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. میرے سے پہلے حافظ مسعود عالم صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ بڑی اہم بات ہے. میں بھی سوچ رہا تھا اس سال جتنا ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اللہ کو پیارے ہوئے اس جہان سے چلے گئے، اس سال ہمارا یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، علماء آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، لیکن اس سال خاص کر بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام جن میں مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، اور اسی طرح مولانا حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے قابل احترام حافظ مولانا عبدالرشید اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد یہ 2-3 دن پہلے حافظ دین محمد صاحب سرگودا سے، اور آج یہ بابا محمد عبداللہ صاحب، بڑے بڑے علماء کرام جن کی پوری زندگی قرآن و سنت کی دعوت کے لیے وقف تھی. میں تو یہ کہتا ہوں قرآن و سنت کی دعوت کے جو ستون تھے وہ اس جہان فانی سے چلے گئے. تو ہم ایک تو دعا کرتے ہیں جو ہمارے باقی علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان سے مزید دین کا کام لے. اور اسی طرح ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مزید علماء پیدا کرنے چاہیے تاکہ قرآن و سنت کی دعوت کا جو سلسلہ ہے یہ آگے مزید بڑھ سکے. تو میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے امیر محترم کی طرف سے آپ سب کی تعزیت کرتا ہوں، اور مولانا صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بیٹے، بابا جی کے بیٹے زبیر گرداسپوری صاحب صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. بابا جی جب جماعت کی محبت کو دیکھتے اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ گھر والے تینوں گھٹ رون گے، بہتے رون گے دلاں دے جانے. اور یقیناً ان کی یہ محبت کہ میں آج رات کا سحر دم یہ جاگا ہوا رات کا ابد کے نگر کو روانہ ہوا، مکمل سفر کا افسانہ محمد کی سنت کا پیغام پر خدا کے سندے سے سناتا ہوا، لمبی منزلیں طے کر کے علم کی ایک صدی چلتا چلاتا ہوا، انتہائی اہم سوچ میں کھو گیا،
घड़ी दो घड़ी के लिए सो गया। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए बेतैर लड़ने वाला ये मुजाहिद आज आपके सामने लेटा हुआ है। आपकी तरफ से दुआ का मोहताज है। डरते दिल से आमीन कहिएगा, डरते दिल से आमीन कहिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख़लहु। अल्लाहुम्मा अकरिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख़लहु। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहु व बैन ख़तायाहु कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब वनक़्क़िही मिनज़्ज़ुनूबि वल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद-दनस वग़सिल ख़तायाहु बिल-मा'i वस-सल्जि वल-बरद। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिहि व अहलन खैरन मिन अहलिहि व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिहि वअइज़हु मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। वअइज़हु मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। वअदख़िलहु बिरहमतिकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका मुहम्मद अब्दुल्लाह कान यशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक व अन्न मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक व अंता अअलमु बिही मिन्ना व अंता अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी हसनातिहि व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिहि। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका फ़ी ज़िम्मतिका व फ़ी हब्लि जवारिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अब्दुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिका व फ़ी हब्लि जवारिक। फ़क़िही मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। जना शुफ़ाअ फ़ग़फ़िर लहु। जना शुफ़ाअ फ़ग़फ़िर लहु। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिना। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका क़द तवल्ला दुनिया ख़ल्फ़ ज़हरिहि व अस्बह फ़क़ीरन मिस्कीनन इला रहमतिका व अंत गनियुन अन अज़ाबिहि व अंत गनियुन अन अज़ाबिहि। जना शुफ़ाअ फ़ग़फ़िर लहु। जना शुफ़ाअ फ़ग़फ़िर लहु। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु वरफ़अ दरजतहु फ़िल महदिय्यीन व अलहिक़हु बिन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन।
اللهم اغفر له مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم حاسبه حسابا يسيرا وكن به رؤوفا رحيما اللهم إن عبدك في ذمتك وفي حبل جوارك اللهم إن عبدك في ذمتك وفي حبل جوارك جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم برد مسجعه اللهم نذر قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغفر له ولها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له ولها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے یہ مسافر دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر یہ عالی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہے مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے یہ مسافر دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھ کے ہیں کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے یہ مسافر دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر فرش مخمل پہ
فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، خوبصورت حسین بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا، پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا۔ ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا، ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا،
اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ اپنے اعمال